কম মানুষের একটু ডাক্তার করে দিদি পান্নারও করে আর তুমি তো একটু দূরে যাবেন। স্যার একটু 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 रेस्ट करता था रेस्ट का तू कहते हैं দাঁড়া একটু শর্ট করে ইউনাইটেড চন্দ্রশেখর গ্রামে লাগিয়েছিলাম পার্টিতে কৈলাসরে আছে नहीं हो सकता वो लेटर लिखे तो खुद ही उसी के समय ऐसे हुआ था नहीं होना था इसलिए हम करेंगे इसको मैंने बोला टाइट करने के लिए ऐसा नहीं होता कमाना बिजनेसमैन के पास साथ तो साथ साथ मेरे काम करने वाले जो गरीब व्यक्ति इनको भी उनको अधिकार मिलेगा नहीं तो ऐसे में मैंने बोला भाई 3-4 बागान है कमलपुर ठीक है सर हाँ सर अविनाश का जो स्टोरी है तो इससे माने क्या मैसेज दे रहा है राज्य के बारे में बांग्ला में বাংলায় স্যার অবিনাশ একটু তোর হাতটা সর আমাদের যে চা বাগানে আছে সেগুলোর মধ্যে যে কাজ করার জন্য আর প্লিজ যে শ্রমিকরা রয়েছেন বড় মাত্রা ত্রিপুরাতে তার মধ্যে বিশেষ করে যারা প্রফেশনালি কাজ করেন সেটা অবিনাশ যে কমিউনিটি থেকে আসে সেখান থেকেই করা হয়। তো আজকে আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে এমন একটা পরিবারের যারা চা বাগানের শ্রমিকের কাজ করে রোজগার করে ছেলেকে বড় করেছে আর সেই ঘরের ছেলে আজকে টিপিএসসির মাধ্যমে ফার্স্ট অ্যাটেম্পটে ত্রিপুরা ফরেস্ট সার্ভিসে সিলেক্ট হয়েছে। তো এটা ওই সমাজের জন্য একটা বড় উদাহরণ যারা ভাবে যে চা বাগানে চা পাতা তুলবো সন্ধ্যার সময় ঘুমিয়ে যাব সকালে উঠবো আবার পাতা তুলবো আবার ঘুমিয়ে যাব সবার কাছে একটা বড় উদাহরণ প্রস্তুত হয়েছে। আমরা চা বাগানে কাজ করব কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যে নিজেকে নিজের ছেলেমেয়েকে তৈরি করে প্রশাসনিক ব্যবস্থাতে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে নিয়ে যেতে পারি তার বড় উদাহরণ অবিনাশ। তো তার জন্য আমি অবিনাশকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই। আমি আশা করি সার্ভিসে জয়েন করার পর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টই করবে, তো ভালো করে কাজ করবে। অনেক সময় আমরা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে ডেপুটেশনও নিয়ে আসি, সেক্রেটারিয়েটও আনি, বিভিন্ন জায়গাতে নিয়ে আসি। টিএফএস বা আইএফএসরা অনেক ভালো ভালো কাজ করে ডাইরেক্টর বা সেক্রেটারি আমি দেখেছি। তো আমি অবিনাশ বিলের কাছ থেকে সেটা আশা করি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এখানে চা বাগানের যারা শ্রমিক ভাই বোনেরা আছেন তাদের সর্বাঙ্গীন জীবন উন্নয়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্কিমগুলো, রাজ্য সরকারের স্কিমগুলো আর কিভাবে তাদেরকে সহায়তা করা যেতে পারে, তাদের ঘর থেকেও অবিনাশের মতো ছেলে বেরিয়ে আসুক, সেটা দায়িত্ব আমি অবিনাশের কাছে দিতে চাইছি
সেটা নিশ্চিত অবিনাশ ভিল করবেন এবং তাতে ওই যে সমাজের তাদের জীবনমান উন্নয়নের একটা রাস্তা খুলবে, এটা আমি অবিনাশের কাছ থেকে आशा करें। मेरा सरकार क्या कर रही है व माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, ये त्रिपुरा का और भारत की जनता को पता है। अविनाश खुद जानता है, जो ट्रांसपेरेंट होने के कारण से ही वो यहाँ आज मेरे साथ खड़े हैं। मैंने यहाँ बहुत स्टोरी सुना, जो मैंने रिटर्न बहुत मेरा अच्छा हुआ और किंतु इंटरव्यू में मुझे निकाल दी गई, इसलिए मैं विश्वास नहीं करता। ऐसा मुझे बहुत लोग जब मिलते थे बोलते थे, आज उस त्रिपुरा के समाज में वो सुनाई नहीं देता। तो स्वाभाविक है, ट्रांसपेरेंट व्यवस्था ही सबको आज़ादी और उनका जो हक है वो दिलवा सकते हैं। तो आज इन्होंने मेहनत की तो उनका हक इनके सामने खड़ी हो गई है। तो मेरा विश्वास है अविनाश भील को देखने के बाद हमारे त्रिपुरा के गांव में और जो पिछड़ा एरिया में है, इनको पूरा विश्वास हो जाएगा, जो नहीं ये कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। और मेरा सरकार उसी दिशा में काम करती है जिसमें ट्रांसपेरेंट व्यवस्था हो और उसमें सबका सहभागिता चाहिए। सर, कल हमारा प्रधानमंत्री जी रिकॉर्डेड संबोधन करेंगे, गृह मंत्री जी वर्चुअली त्रिपुरावासी को संबोधन करेंगे। तो हमारा सौभाग्य है, 50 साल पूर्ति हो रहे हैं। हम लोगों ने तो 15 दिन का कार्यक्रम बनाया था, बहुत धूमधाम उल्लास के साथ करेंगे इस बार, तो कोविड के कारण से हम नहीं कर पा रहे। तब भी जो हमारे विधि निषेध नियम है उसको मानते हुए तो कल हम रविंद्र भवन में इसको मनाएंगे। और हम लोग बहुत खुश है क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी दोनों का ही आशीर्वाद हम लोगों को सुनने को मिलेगा। और मैं त्रिपुरावासी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जब जिस काल में मैं मुख्यमंत्री बना हूँ उसी काल में 50 साल पूरा हो रहा है। मैं भी भाग्यवान हूँ, मुझे त्रिपुरा के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया और काम दिया, और 50 साल पूरा होने के समय मैं उस दायित्व में काम कर रहा हूँ। ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा एक अध्याय तैयार होगी कल। और मैं जैसे त्रिपुरा के लोगों का विश्वास और साथ मिल रहा है, और मेरा पूरा विश्वास है आगे भी जाके ऐसा बना रहे। থ্যাংক ইউ। আপনি এই লাইনে কিভাবে এলেন এবং আপনার জার্নিটা যদি কনফিডেন্স একটু বলেন। কিরকম আছে? প্রথমত আমি আমার বাড়ি বামুটিয়া, যেটা মোহনপুর সাব ডিভিশনের আন্ডারে আসে। আমি আমার স্কুলিং করেছি বামুটিয়া বিনোদিনী জুনিয়র হাই স্কুল থেকে। প্রাইমারি স্কুলিং করেছি ক্লাস 1 to 8। তারপর আমি ক্লাস 9 আর 10 করেছি বেমুরা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল থেকে। তারপর আমি টিআইটিতে ডিপ্লোমা করেছি আর্কিটেকচারাল অ্যাসিস্ট্যান্টশিপে। তারপর আমি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিগ্রি করেছি সেম কলেজ থেকে, ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে। তারপর আমি প্রাইভেট জব করেছি এনইআরএস প্রজেক্টে, ট্রান্সমিশন লাইন, যেটা ত্রিপুরাতে হয়েছিল। ওখানে আমি কাজ করেছিলাম এজ এ প্রজেক্ট ট্রেনিং। তারপর যখন নোটিফিকেশন দিয়েছি টিপিএসসি, ত্রিপুরা ফরেস্ট সার্ভিস এবং ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিসের জন্য, তখন আমি চিন্তা করেছি যে আমি কিছু একটা করা দরকার আমার, যাতে আমার ফ্যামিলি, আমার কমিউনিটি যাতে প্রাউড ফিল করতে পারে, বা আমিও যাতে বলতে পারি যে না আমি কিছু করেছি আমার কমিউনিটি, যাতে আমার আমার পথ আমাকে যাতে দেখে তারাও যাতে ইন্সপায়ার হয় যে না আমাদেরও কিছু করা উচিত। তারপর আমি ট্রাই করেছি, ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিসও করেছিলাম। আমি ইন্টারভিউ গিয়েছিলাম, ইন্টারভিউ অ্যাটেন্ড করেছিলাম, তারপর হয়নি এটা, বাট ত্রিপুরা ফরেস্ট সার্ভিস হয়ে গেছে। Are you the first person? নট শিওর। But what will be your message to the younger generation, not only from you, from others also? My message would be to keep trying, no matter what is the situation. We should keep trying to achieve our goals.
কাজে যোগ আপনার এই দেওয়ার পর সাফল্য